پیوٹن سن 1999 سے رشیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے ملک کو ایک امرانہ اور فوجی معاشرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے رشیا کے 2 ہمسایوں پر کامیابی سے حملہ کیا ہے، شام اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا۔ وہ مغربی عالمی نظام کے خلاف کو پیچھے دھکیلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ارادہ کام کر رہا ہے۔ پیوٹن کے اقتدار میں 17 سال دنیا کا سب سے طاقتور شخص، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص اپنے ملک پر اتنا طاقتور اثر کیسے ڈال سکتا ہے۔ آپ کو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد رشیا میں پہلی افراتفری اور کرپشن پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ جب برلن وال کو گرایا گیا تو 40 سالہ پیوٹن مشرقی جرمنی میں سوویت سیکورٹی ایجنسی KGB کے لیے خفیہ جاسوسی کے طور پر کام کر رہا تھا۔ سوویت یونین 15 نئے ممالک میں تحلیل ہو گیا تھا، جس میں نیا روسی فیڈریشن بھی شامل تھا۔ پیوٹن کی نظر میں روس نے 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ کھو دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسے صدی کی ایک بڑی جغرافیائی سیاسی تباہی قرار دیا، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کے لاکھوں ساتھی محب وطن خود کو روسی علاقے سے باہر پائے گئے۔ نئی حکومت کو انرجی، مائننگ اور کمیونیکیشن کمپنی جیسے تقریباً 45,000 پبلک بزنسز کو فروخت کرنا پڑا، جو کمیونسٹ حکومت کے زیر انتظام تھے، اور یہ افراتفری بھی تھی۔ روسی معیشت تیزی سے زوال کا شکار ہو رہی تھی اور یہ تمام کمپنیاں چند انتہائی امیر افراد کے ہاتھوں میں چلی گئی، جنہیں روس کے اشرفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نئی روسی ریاست کو خود کو قائم کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ روس کے پہلے صدر بورس یلتسن مغرب کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے بے حد غیر مقبول تھے اور معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے وہ ایک شرابی بھی تھا۔ اقتدار میں رہنے کے لیے بہت سے روسیوں نے اسے شرمندگی کا باعث بھی سمجھا۔ انہوں نے ان اشرفیوں کی حمایت پر انحصار کیا اور ان کے حوالے کردہ سیاسی طاقت کی ایک بہت بڑی مقدار ان کے حوالے کر دی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد عدم مساوات کس طرح بدتر ہوئی، یہ وہ ٹائم تھا جہاں پیوٹن سیاست میں داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے 1991 میں KGB چھوڑ دی اور سینٹ پیٹرز برگ کے ڈپٹی میئر بن گئے۔ پیوٹن اپنے عہدے کا استعمال نجی شعبے میں دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ خصوصی سلوک کرنے کے لیے کرتا تھا۔ وہ انہیں اجارہ داریوں کی تشکیل میں مدد کرتا تھا اور اپنے حریفوں کو منظم کرتا تھا۔ جلد ہی اشرفیوں کا پسندیدہ شخص بھی بن گیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اشرفیہ، کرائم باسز اور سیکورٹی اہلکاروں کا ایک سپورٹ نیٹ ورک اکٹھا کر لیا، جن میں سے زیادہ تر ان کی طرح KGB کے ساتھی سابق افسران تھے۔ ان کی مدد سے وہ تیزی سے نئی روسی ریاست کے اوپری حصے تک پہنچ گیا۔ سن 1999 میں صدر بورس یلتسن نے پیوٹن کو وزیر اعظم مقرر کیا، جو ابھی تک قومی سیاست میں نسبتاً نامعلوم ہے۔ ایک سخت گیر قوم پرست پیوٹن کو خدشہ تھا کہ یلتسن امریکہ کو روس پر غلبہ حاصل کرنے دے گا اور نیٹو کو بھی، جو سوویت اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے دہائیوں تک کام کرتا رہا ہے، نئے آزاد ممالک میں پھیل جائے گا اور روس کو گھیر لے گا۔ اس کے بعد پیوٹن کا مقصد ایک مضبوط روسی ریاست کی تعمیر کرنا تھا، جو اندرون ملک مضبوط ہو اور اپنے پڑوسیوں پر زیادہ اثر و رسوخ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اسے جلد ہی موقع مل گیا۔ سوویت یونین کے بعد کی افراتفری کے دوران چچینیا میں تشدد میں اضافہ ہوا، جو 90 کی دہائی کے وسط میں غیر رسمی طور پر روس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ چیچن جنگی سردار اور دہشت گرد روسی علاقے میں داخل ہو رہے تھے اور سرحد پر حملہ کر رہے تھے۔ اگست 1999 میں ماسکو سمیت روس کے کئی شہروں میں ہونے والے بم دھماکوں میں 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نئے وزیر اعظم پیوٹن نے فوری طور پر چیچن علیحدگی پسندوں کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ باقاعدگی سے روسی ٹیلی ویژن پر یہ دعویٰ کرتے نظر آتے تھے کہ وہ روس کا بدلہ لیں گے۔ لوگ تیزی سے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ پیوٹن کی مقبولیت کی درجہ بندی بمباری سے پہلے کے 2% سے بڑھ کر بم دھماکوں کے بعد 45% ہو گئی تھی۔ صحافیوں نے بعد میں ایسے شواہد دریافت کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ روسی سیکورٹی سروس ماسکو بم دھماکوں میں ملوث ہو سکتی ہے، شاید یہ جانتے ہوئے کہ وہ پیوٹن جیسے طاقتور شخص کی حمایت میں اضافہ کریں گے۔ لیکن ایک بند ریاستی تحقیقات نے کسی بھی اختلافی نظریات کو فوری طور پر مسترد کر دیا، لہٰذا روس نے چچینیا میں ایک مقبول اور تباہ کن جنگ کا آغاز کیا۔ دارالحکومت گروزنی کو روسی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ اندازوں کے مطابق 80,000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں روس نے کامیابی کے ساتھ چچینیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دسمبر 1999 میں
येल्सिन ने इस्तीफा दे दिया और प्यूटन को अबूरी सदर बना दिया गया। मई में चेचेनिया में पुरनज़ीर मुहिम के दौरान प्यूटन ने सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। वो रूसी रियासत को अपने विजन के मुताबिक डालना शुरू कर देता है। सरपरस्ती और करप्शन इनके चंद अहम औजार हैं, लेकिन वो जल्द ही अपनी हुक्मरानी के तहत अशरफिया को दबा देते हैं। जो लोग प्यूटन की हिमायत करते उन्हें इनाम दिया जाता, जो नहीं करते उन्हें खत्म कर दिया जाता। एक बार रूस के अमीर तरीन शख्स जेल में कैद क्रिमिनल के नाक़िद और साबिक तेल के मालिक मिखाइल को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये मौसर तौर पर प्यूटन के तरफ से इंतकामी कार्रवाई देखी जा सकती है। सियासत की मुखालफत में शामिल होने की वजह से अशरफियों पर काबू पाने के बाद प्यूटन अब रूस की सरहदों से बाहर अपना नुक्ता नजर मुंतकिल करने के लिए आजाद था। इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफी अच्छे थे, लेकिन हालात बदलने वाले थे। अगस्त 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया, जो एक साबिक सोवियत जमहूरिया था। ये वहाँ रूस नवाज अलैदगी पसंदों की तरफ से जारियत और ताकत का मुजाहरा था। रूस ने फौरी तौर पर जॉर्जिया के 2 छोटे हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसकी दुनिया भर से मजम्मत की गई। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे हमले के वक्त प्यूटन सदर नहीं थे, लेकिन रूसी आइन कहता है कि सदर सिर्फ लगातार 2 मुद्दतों के लिए काम कर सकता है, लेकिन उसकी कुल मुद्दतों की कोई हद मुकर्रर भी नहीं की गई। चुनांचे प्यूटन ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला, जब उनके मुंतखब किरदा जानशीन दमतरी ने सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। जब ओबामा 2008 में अमेरिकी सदर मुंतखब हुए तो वो रशिया के साथ ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करते रहे और इस काम में कुछ तरक्की भी हुई। सबसे अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के जौहरी हथियारों को महदूद किया जाए, लेकिन प्यूटन अमेरिकी अज़ाम के बारे में परेशान थे। इन नए ताल्लुकात के मुखालिफ भी थे। वो खासतौर पर मशरक वस्ती और खासतौर पर लीबिया में 2011 में अमेरिकी मुदाखलत से भी परेशान थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में इस इकदाम को वीटो न करने पर मेडोवेदेव को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाया। प्यूटन ने सदर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और 2012 के इंतखाबात में मुज़क्किर खेज फर्क से कामयाबी हासिल की। प्यूटन एक बार फिर अफरा तफरी के दरमियान अपनी तीसरी मुद्दत का आगाज कर रहे हैं। वो अंदरूनी मुल्क अपने अमराना तर्ज हुक्मरानी और बैरून मुल्क अपनी अस्करी हिकमत अमली को दोहरा रहे थे, लेकिन दोनों सूरतों में वो मालूमात पर महारत का मुजाहरा करता है। उन्होंने पहली बार 2000 में ओहदा संभाला। प्यूटन ने रूसी टेलीविजन पर कड़ी नजर रखी। बुनियादी तौर पर तमाम न्यूज आउटलेट सरकारी मलकियत की प्रोपेगेंडा मशीनें हैं। उनकी हुकूमत फैसला करती है कि कौन सी कहानियां नशर होनी है और कौन सी नहीं। वो हमेशा उन्हें एक मजबूत रूसी रहनुमा के तौर पर पेश करती है। 2012 में उन्होंने इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए वाज़ेह किया था कि उनके रूस में इख्तिलाफात राय की कोई गुंजाइश नहीं है। मिसाल के तौर पर सरकारी टेलीविजन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फेमिनिस्ट और हम जिन्स परस्तों के हकूक के लिए काम करने वाले म्यूजिक ग्रुप पुसी राइट के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई। विंग ग्रुप पुसी राइट्स के 3 अरकान को कसूरवार ठहराया गया और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। प्यूटन ने अपनी जारहाना खारजा हिकमत अमली को भी तकवीत दी। उन्होंने शाम में खुनज़ीर खाना जंगी लड़ने में डिक्टेटर बशार अल-असाद की मदद के लिए हथियार और लड़ाका तैयारा भेजने जैसे रवायती फौजी तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन प्यूटन की हुकूमत ने दुनिया की सबसे मौसर साइबर फौज को भी तैयार और फरोग दिया और उन्होंने उसे मगरब में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। इन हैकर्स ने सियासतदानों के ईमेल अकाउंट्स हैक करके खुफिया अमेरिकी मालूमात चोरी की, यहाँ तक कि जॉर्जिया का इंटरनेट भी बंद कर दिया जब रूसी फौजियों ने हमला किया था। और यकीनन उन्होंने 2016 में हिलरी क्लिंटन की सदारती मुहिम को सबूतासर करने की कोशिश की थी। रूसी हैकर ने यूरोप में दाएं बाजू के उम्मीदवारों की हमायत में प्रोपेगेंडा मुहिम भी शुरू कर रखी है। इसके साथ प्यूटन को उम्मीद है कि वो मगरबी जमहूरियतों में सियासी तकसीम का फायदा उठाएंगे और उसे गिरा देंगे। 2014 में प्यूटन के विजन का इख्तिताम यूक्रेन को निशाना बनाने पर हुआ। यूक्रेन के सदर मगरब की तरफ खुल रहे थे और प्यूटन को डर था कि वो नेटो में शामिल हो जाएंगे। चुनांचे रूसी हैकर्स ने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, जिसके नतीजे में मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस के हक में मुजाहरे शुरू हो गए। इसके बाद उसने रूसी फौजी भेजे। इससे पहले ही तशद्दुद फूट पड़ा। रूसी फौज ने 2014 के शुरू में क्रीमिया में कब्जा कर लिया। वो यूक्रेन में लड़ाई की हमायत जारी रखे हुए थे और 2017 तक 9000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया एहतजाज में भड़क उठी, लेकिन प्यूटन ने हिम्मत नहीं
नहीं हारी। उनकी जारहाना खारजा पॉलिसी कामयाबी के साथ अपने हमसायों को कमजोर करती है। अब ये देखना है कि उनकी जारहाना खारजा पॉलिसी कामयाबी के साथ अपने हमसायों को कमजोर करती है, जबकि रूसियों को भी अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करती है। लेकिन ये सब उन्होंने अपने ही लोगों की कीमत पर किया। उनके हमलों की वजह से मगरब की जानिब से सख्त पाबंदियां आयद की गई और रूसी कारोबारी अदारों को मगरबी मंडियों में तिजारत करने से रोक दिया गया और रूसी करेंसी की कदर में भी काफी कमी आई और तवानाई की सनत जिस पर रूस इन्हिसार करता है वो तबाह हो रही है। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि रूस इन हालात में जारी रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे मुमकिन तौर पर पुतिन के रूस को एक बार फिर गालिब ताकत बनने के लिए जगह मिल सकती है।